Hello everybody, myself Manasi Ganu, and in this video we are going to learn 2.6 money. So let's open page number 122. Here we can see the introduction of the poet. The name of the poet is William H. Davis, means William Henry Davis. William H. Davis, he was a famous Welsh poet and writer. He was actually very popular among those days. He used to spend a lot of time as a tramp or hobo in United Kingdom. Welsh, this country is very near to United States, means England. Now he used to spend a lot of time as a homeless traveler or illegally traveling person who used to travel by rail or by various mediums. He used to travel in United Kingdom and United States. He became a peddler, means he became a hawker, and he became a street singer in England. And after various years of this wandering life, he published his first book about the poem. The name of that book is The Soul's Destroyer and Other Poems. आता विल्यम एच डेव्हिस हे अतिशय फेमस असे त्या काळचे पोएट होते, त्या काळचे कवी होते. वेल्श कवी होते ते. वेल्श हा एक प्रांत आहे इंग्लंडच्या जवळचा, आणि तिथले ते कवी होते आणि लेखक होते. आणि त्यांच्या आयुष्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी आपला बराचसा काळ भटका किंवा असाच भटकं जीवन जगणारा असा माणूस म्हणून त्यांनी आपल्या आयुष्याचा बराचसा कालावधी घालवला आहे. कुठल्याही ठिकाणी अनिश्चित कालावधीसाठी ते प्रवास करत असत, आणि अशा परिस्थितीमध्ये अनिश्चित कालावधीसाठी कुठेही राहत असत. तर युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स इथे ते अशा प्रकारे ट्रॅप म्हणून किंवा होबो म्हणून, किंवा त्यालाच व्हॅगाबॉन्ड असं पण म्हणतात, अशा प्रकारचं आयुष्य त्यांनी घालवलं आहे. त्यानंतर ते हॉकर झाले, फेरीवाले झाले, फिरते विक्रेते झाले, आणि तसंच इंग्लंडमध्ये रस्त्यावरती गाणं म्हणणारे असे स्ट्रीट सिंगर पण ते होते. अशा त्यांच्या भटक्या आयुष्यानंतर त्यांनी त्यांचा कवितांचा पहिला संग्रह प्रकाशित केला. त्याचं नाव आहे द सोल्स डिस्ट्रॉयर अँड अदर पोएम्स. आता हे त्या कवितांच्या संग्रहाचं एकाच कविता संग्रहाचं नाव आहे. असे अनेक त्यांचे कविता संग्रह अतिशय प्रसिद्ध आहेत. ही वॉज व्हेरी पॉप्युलर अमंग दोज डेज. अतिशय प्रख्यात असे आहेत. अँड ही हॅड शेअर्ड हिज एक्सपिरियन्सेस विच ही हॅड लर्न इन हिज वँडरिंग लाईफ. त्यांच्या त्या भटक्या आयुष्यामध्ये जे जे काही अनुभव घेतले, जे जे काही त्यांनी पाहिलं, ती फिलॉसॉफी, ते एक्सपिरियन्सेस, त्या गोष्टी त्यांनी आपल्या वाचकांपर्यंत शेअर केल्यात त्यांच्या लिखाणातून, त्यांच्या कवितांमधून. सो लेट अस कंटिन्यू द सेकंड पॅरेग्राफ. द पोएम टेल्स अस अबाउट द रिच मॅन हू वॉन्ट्स टू बी अ पुअर टू फाइंड द रियल हॅपीनेस. दिस पोएम is not only about importance of money, it is not only related with money, it is also related with how people react when you have money and how people react when you don't have any money. It is when we do not have money or have lost our money, we realize how important the money is. We all know that how money is very important in our life, how we can buy various things with the help of money, and how it is very important and essential to have money in the life. But we also need to understand the actual purpose of money. At the end, the poet says that now he doesn't have money. He has true friends, though they may be few. The actual philosophy of this poem is money is not that much important, or
sometimes if you have money, you may miss various things. You may miss real happiness. You may not able to understand the real relations between people. And so when you don't have money, you actually know who are your real friends, though they may be very few, but you understand who are real gems in your life. Now let us continue the poem. The name of that poem is Money, but it is related with friends or real people in our lives. So let us continue. When I had money, money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. The poet clearly states that when I had money, when I used to become a rich person, I used to be a rich person, I knew no joy. I didn't have any type of joy in my life. But I understood, I knew real joy, I knew all kinds of happiness when I became poor. Actually, we feel that this is very strange statement. We actually are very ambitious. We feel that we need to get a lot of money. We should own a lot of money and lot of wealth. We all see that this world is full of material things and we should occupy all of these things. And when we have a lot of money, we can buy these things, we can get a lot of happiness with the mean of that money. But the poet is saying that when I had money, I was not able to use that money to take a joy. I was not able to get a joy. I became able to get a joy when I became poor person. When I was rich person, I was unable to get any type of joy, or I was unable to get any type of happiness. But when I became poor, I got a lot of happiness. What was the reason? For many a false man as a friend came knocking all day at my door. When I was very rich, when I was a prosperous person, when I was very wealthy person, many false men, many bad people, many showy people who were actually not my friends, they used to come, they used to gather near me only because of my money. Many relatives, many people who were gathering near me only because of that money, and they used to gather, they used to knock my door all day without any hesitation. They used to come at my home anytime, and these were my home, and my surrounding was fulfilled with all these false people who were only showy people. They were not my true friends. आता आपण बघितलं की लेखक हा कवी मनी ह्या विषयाबद्दल जरी टायटल असलं, मनी हे जरी टायटल असलं तरीसुद्धा ही कविता आहे खऱ्या फ्रेंडशिपबद्दलची किंवा खऱ्या माणसाला ओळखणारी. पैसा हे सर्वस्व आपण मानत असलो किंवा पैसा हे महत्त्वाचे आपण मानत असलो आणि आपल्या अशी समजूत असली की पैशामुळे आपल्याला खूप काही विकत घेता येतं किंवा खूप आनंद आपल्याला उपभोगता येतो, अनेक गोष्टी आपल्याला मिळवता येतात, आणि म्हणूनच आजकाल सगळ्यांचंच पैसा मिळवणं हे एक मोठं साध्य असतं. पण कवी स्पष्टपणे हे सांगतो की जेव्हा माझ्याकडे पैसे होते तेव्हा मला अजिबात आनंद मिळत नव्हता, तेव्हा मी अजिबात आनंदी नव्हतो. कधीपर्यंत मी आनंदी नव्हतो? जोपर्यंत माझ्याकडे पैसा होता भरपूर तोपर्यंत मी अजिबात आनंदी नव्हतो. आणि जेव्हा मी गरीब झालो, जेव्हा मी पुअर झालो, तेव्हा मात्र मला भरपूर आनंद मिळाला. तेव्हा खरा आनंद काय आहे हा माझ्या वाटेला आला.
आता आणखीन श्रीमंत असताना आणखीन वाईट गोष्ट कुठली होती, तर तेव्हा अवतीभोवती माझा घराचा दरवाजा दिवसभरात कधीही वाजवणारे अशी खोटारडी लोक माझ्या अवतीभोवती असायची, जी मी श्रीमंत असल्यामुळेच माझ्या अवतीभोवती जमायची, कोंडाळा करून असायची. आणि श्रीमंत असल्याचमुळे ही अशी मैत्रीचा किंवा दिखावपणा करणारी अशी माणसं माझ्या अवतीभोवती जमा झाली होती. आपल्याकडे मराठीमध्ये म्हण आहे बघा, असतील शिते तर जमतील भूते. तशीच ती त्या म्हणीप्रमाणेच तिथे पैशाच्या आजूबाजूला जमणारी ही लोकं होती. सो लेट अस कंटिन्यू विथ सेकंड स्टॅन्झा. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow, because a man is dead. I dared not speak to let this false world know. Narrator compares his situations. At first, when he was very rich, many false people, many bad people who were only with him because he was rich, he had a lot of wealth. Now when he was rich, he was actually like a child. Simile is used here. He was actually like a child that had got a trumpet. Trumpet is a musical instrument. The meaning of it is given near in the margin. Trumpet is a brass musical instrument. The situation of that poet is like a child who has got a very nice musical instrument, but there are restrictions that he cannot blow that trumpet. Means he had given a trumpet, but he is not allowed to play that trumpet, because a man is dead. When you became rich, you are almost dead. You are not happy at all. You are always in worry. You are always in worry or anxiety or stress, how to grow that money or how to save that money, how to use that money. And so that person who is rich, he cannot enjoy, he can't be happy. Narrator says that I dared not speak to let this false world know. Narrator says clearly that he dared this, but he wanted to make it clear, and he actually wanted to show these false people who were gathered around him. He always wanted to speak about the false people who were around him only for his wealth, but he couldn't do it. He was unable to do it, and in this way the money which he had or the richness which he had, it was actually useless. When he was rich, he was behaving like a dead person, and he was unable to show the real faces of the people who were around him. आता आपण सेकंड स्टान्झामध्ये बघतोय की तो कवी म्हणतो की जेव्हा मी श्रीमंत होतो तेव्हा मी कसा होतो, तर एखाद्या मुलाकडे एखादी ट्रम्पेट म्हणजे तुतारी दिली आणि त्याला हे सांगितलं की ती वाजवायची नाही, तू ती ट्रम्पेट तुझ्या हातात असू दे पण तू ती वाजवू शकत नाहीस. तसंच माझी सुद्धा अवस्था, श्रीमंत माणसाची सुद्धा अवस्था तशीच होते. त्या श्रीमंत माणसाला त्या पैशाचा उपभोग घेता येत नाही, त्या श्रीमंत माणसाला त्या पैशाचा आनंद मिळवण्यासाठी तो पैसा वापरू शकत नाही, आणि त्याच्यामुळेच एखाद्या माणसाच्याकडे वस्तू असूनसुद्धा त्याचा उपभोग न घेण्यासारखंच पैसा असूनसुद्धा त्या पैशाचा उपभोग घेता येत नाही, अशी सिच्युएशन तो कवी इथे सांगतो. आणि त्या पैशामुळे एखादी व्यक्ती कशी होते, श्रीमंत व्यक्ती कशी होते, तर ती डेड माणसासारखी असते. डेड माणूस जसा कुठल्याही गोष्टीमध्ये काही रिॲक्शन देऊ शकत नाही, तसंच
पैशाच्या काळजीमुळे ती श्रीमंत माणसे इतकी व्यग्र असतात, इतकी चिंताग्रस्त असतात की ती साध्या साध्या गोष्टीमध्ये पैशाचा त्या आनंद घेऊ शकत नाहीत. पैसा आहे तो पैसा कसा वाचवायचा, आहे तो पैसा कसा साठवून ठेवायचा आणि आहे तो पैसा कसा ग्रो करता येईल, तो कसा इन्व्हेस्ट करता येईल, आणखीन पैसे कसे वाढवता येईल, ह्या काळजीमध्ये ते व्यग्र असतात. तुम्ही लहानपणी कदाचित गोष्ट ऐकली असेल की एका साधूकडे अजिबातच पैसे नव्हते. तो अजिबात, त्याला कुठल्याही गोष्टीची काळजी नव्हती. आणि जेव्हा याच्याबद्दल कुणाला तरी कळलं, सावकाराला कळलं, तेव्हा त्याला असं वाटलं की हा साधू नेमका पैसा मिळाल्यावर कसा वागतो ते आपण बघूयात. आणि म्हणून त्या सावकाराने त्या साधूच्या झोपडीमध्ये एक मोहोर ठेवली. आता तो साधू आता पहिल्यासारखा त्याची साधना करण्यात व्यग्र नसायचा. तो त्याची मोहोर कशी सांभाळून ठेवता येईल ह्याकडे त्याचं लक्ष जायला लागलं. ती मोहोर, एका मोहरीचे 10 मोहरा कशा करता येतील ह्याचा विचार त्याच्या मनात सुरू झाला. 10 मोहरा मिळून सुद्धा तो शांत बसू शकत नव्हता. अजून त्याच्या जास्त कशा मोहरा करता येतील, 10च्या 100 कशा करता येतील ह्याच्या विचाराने तो आता पछाडला गेला आणि त्याच्या मनाची सगळी शांती याच्यामध्येच नाहीशी झाली. आणि म्हणूनच जेव्हा माणूस श्रीमंत असतो तेव्हा आपल्याला वाटत असला तरी सुद्धा तो काही आनंदी नसतो. तर त्याच्या मनामध्ये त्या पैशाचीच काळजी असते आणि त्यामुळे तो डेड माणसासारखाच कुठल्याही गोष्टीचा उपभोग घेऊ शकत नाही. कवी असं म्हणतो की माझ्या अवतीभोवती तेव्हा जी वाईट माणसं जमा झाली होती त्या वाईट माणसांच्याबद्दल बोलायचं मी तेव्हा मनात असून सुद्धा धाडस करू शकलो नाही. नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ नेक्स्ट स्टॅन्झा. मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन हाऊ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एव्हर लाईट and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. Narrator says that he compares rich person's life versus poor person's life. We have seen in earlier stanza how a rich person is living like a dead person, like a child who is not allowed to play trumpet which he had given. In this stanza, we are going to understand how poor person is living life better than rich person. He mentions that I have thought about people in life. He have seen many people and he have seen that how poor men are living happy lives. How poor men are free of all types of worries and they are living their life happily without any worry, light life. And how their wives are also industrious like bees. They are also working from morning till night, and so they are also busy at their homes, and everybody, all family members are busy in their lives and they are happy and contented in their lives. आता कवी म्हणतो ह्या स्टान्झामध्ये, तिसऱ्या स्टान्झामध्ये गरीब लोकांच्या आयुष्याबद्दल, गरीब लोकांच्या आयुष्यावर लेखकाने प्रकाश टाकलाय. लेखक म्हणतो की मी आत्तापर्यंत आयुष्य खूप पाहिलं आहे. मी त्या अनेक गोष्टी आयुष्यामध्ये पाहिल्यात, त्यांचा विचार केला आहे आणि हेही पाहिलं आहे की श्रीमंत माणसं कशी एखाद्या मृतावस्थेत असलेल्या लोकांसारखी, काळजीने व्यग्र असलेल्या लोकांसारखी जीवन जगतात. त्याच्याचबरोबर विरुद्ध म्हणजे गरीब माणसं अगदी ते कसे जगतात तर ते अतिशय आनंदी जगतात. त्यांच्या हृदयावरती ह्या श्रीमंतीचं, ह्या पैशांचं दडपण नसतं. त्यांच्या मनावरती पैसा कसा मिळवायचा आणि पैसा कसा टिकवायचा याच्याबद्दलची दडपण नसतं. फॉल्स स्टेटस सिम्बॉल्स त्यांच्या मनामध्ये नसतात आणि त्याच्यामुळेच अतिशय आनंदी मनमोकळं आयुष्य ही माणसं जगत असतात. ह्यांची हृदय
काळजीतून मुक्त असतात आणि त्यांच्या घरामध्ये सुद्धा त्यांच्या घरातली लोक, स्पेशली त्यांच्या पत्नी, गरीब माणसाची पत्नी एखाद्या बीसारखं, BEE म्हणजे मधमाशी जशी कायम कामामध्ये बिझी असते, तशीच त्यांची पत्नीसुद्धा दिवसभर सकाळपासून रात्रीपर्यंत कामात असते आणि तशाच अवस्थेमध्ये गुणगुणत त्यांची कामं चाललेली असतात आणि ह्या त्यांच्या पत्नींना, ह्या गरीब माणसांच्या पत्नींना श्रीमंत माणसांसारखं बाकीच्या वेळ घालवायच्या साधनांचा आधार घ्यावा लागत नाही, कारण त्यांचा बराचसा वेळ त्यांच्या घरामध्येच कामं करण्यात जात असतो आणि म्हणूनच त्यांच्या घरातलं वातावरणही आनंदी असतं. कुठल्याही गॉसिपशिवाय, कुठल्याही चर्चेशिवाय, कुठल्याही दिखाऊपणाशिवाय ही लोक आपलं जीवन, साधंसुधं जीवन अगदी आनंदाने घालवत असतात. नाव let us continue next stanza. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as a rich man should come down. In next stanza we are going to learn philosophy of narrator. Narrator says that when I hear that poor people are laughing, poor people though they don't have money, still poor people are enjoying their lives. They are enjoying every moment of their life. And here rich people, they are always worried, they always have frown on their faces, they are always in worry. This is actually contradictory but real. Poor men think I need not grow up and so much rich men should come down. So narrator thinks that poor men should not get a lot of money, they should not become rich because it is important that they must be happy. Instead of that, rich men should come down. Rich men should be poor and should be real happy. कवी म्हणतो की खरं सांगायचं झालं तर मी असं पाहिलंय, म्हणूनच मी असं पाहिलंय, मी असं ऐकलंय की गरीब माणसंच आनंदाने हसत असतात, मोकळेपणाने हे जीवन जगत असतात, आनंदाने स्वच्छंदाने हसत असतात आणि श्रीमंत माणसं मात्र अतिशय भरपूर पैसा असून सुद्धा काळजीने ग्रस्त असतात, त्यांच्या कपाळावरती आठ्या असतात. आणि म्हणूनच कवी असं म्हणतो की मला असं वाटतं की गरीब माणसांनी त्यांची प्रगती होऊन गो अप, म्हणजे गरीब माणसांनी त्यांची प्रगती होऊन ते श्रीमंत होऊ नयेत, त्यांचा वरचा स्तर त्यांनी मिळवू नये, त्याच्याऐवजी श्रीमंत माणसांनीच खाली यावं, श्रीमंत माणसांच्याच भौतिकदृष्ट्या अधोगती व्हावी आणि त्यांनीच गरीब माणसांसारखं वागावं, त्यांनाच गरीब माणसांसारखं पैसा कमी मिळावा आणि गरिबी असल्यावरती जशी माणसं मनाने श्रीमंत असतात किंवा जशी माणसं प्रत्येक क्षण आनंदी घालवत असतात तसं श्रीमंत माणसांनाही घालवायला मिळावा. श्रीमंत माणसं गरीब व्हावीत आणि गरीब माणसं गरीबच राहावीत, म्हणजे पैशाच्यामुळे जी काळजी माणसांना भेडसावते, पैशामुळे माणसांच्या चेहऱ्यावरती असलेलं हास्य जे लोपतं, पैशामुळे पैसा कसा वाढवावा ह्या काळजीने माणसं खंतावत राहतात, त्याच्याऐवजी पैसा नसलेली माणसं जशी आनंदी प्रफुल्लित राहतात तसंच लोकांनी राहावं असं कवीला वाटतं. नाव लास्ट स्टान्झा. When I had money, oh, see here is a repetition. My many friends proved all untrue, but now I have no money, oh. My friends are real, though very few. Narrator says that when I was a very rich person, when I used to be a very rich person,
I was surrounded with many friends, but all of these friends proved untrue, proved false. They were very selfish. They were gathered near me only for they had gathered near me only for my money, and so when I have no money, my friends are real, though very few. When I have no money, I understood that who are real people, who are real friends in my life. As a situation is changed, I have got only few friends, but they are real, and so they are precious. They are actual gems in my life. They always they are always supporting me at all times. I hope you understand the video and this last stanza. कवी म्हणतो की जेव्हा माझ्याकडे पैसे होते तेव्हा माझे अनेक मित्र होते, तेव्हा माझ्या अवतीभोवती अनेक लोकांची दाटी होती, पण ते सगळे अनट्रू निघाले, ते सगळे खोटारडे निघाले, ते सगळे चुकीचे निघाले. आणि आता मात्र जेव्हा माझ्याकडे पैसे नाहीत, जेव्हा मी अतिशय गरीब आहे, तेव्हा मात्र माझे जे मित्र आहेत ते अगदी कमी असले तरी ते खरे आहेत. ते कुठल्याही अडचणीच्या प्रसंगी मला मदत करणारे आहेत, माझं खरं चांगलं चिंतणारे असे आहेत, मला योग्य ती दिशा दाखवणारे आहेत, म्हणजे ते माझे खरे मित्र आहेत. मला असं वाटतं की तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. काही शंका असेल तर नक्की विचारा. प्लीज वॉच द प्रिव्हियस व्हिडिओज इफ यू हॅवंट. प्लीज like, share and subscribe. Thank you for watching.